کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک ہندوستان میں بھی عید الاضحیٰ کے تہوار کی نماز سکون کے ساتھ ادا کی گئی۔ جنپد مراد آباد اور مراد آباد کے آس پاس کے گرامین علاقوں میں بھی فرزندان توحید نے سب سے پہلے عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی اور اس کے بعد ثنائے ابراہیم کو ادا کیا گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کرنے کے لیے پوری دنیا کے مسلمان اپنے پسندیدہ جانور کی قربانی کرتے ہیں۔ اپنے عزیز و اقراب میں اس کو تقسیم بھی کیا جاتا ہے۔ نگر پنچایت پاک بڑا میں امام شہر کے پورو میں کیے گئے اعلان کے چلتے صبح 7 بجے عید الاضحیٰ کی نماز کو ادا کیا گیا۔ نماز سے پہلے خطبے کو مسنون کیا گیا اور سنت ابراہیم کی فضیلت کو بھی بیان کیا گیا۔ امام شہر پاک بڑا قاضی شمع عالم نے سب سے پہلے عید الاضحیٰ کے فرائض کو بیان کیا اور منچ کے مادھیم سے پانی بچانے اور زیادہ سے زیادہ ویکس لگانے کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم قرآن کو ماننے والے لوگ ہیں اور ہمارا قرآن ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہم جس ملک میں رہیں اس ملک کے قانون کو ضرور فالو کریں۔ ضلع پرشاسن دوارا جن مانس سے یہی اپیل کی گئی کہ پرتیبندھت پشوؤں کی قربانی نہ کریں۔ ساتھ ہی امام شہر پاک بڑا نے بھی منچ کے مادھیم سے یہی اعلان کیا کہ ہمیں اپنے دیش کے قانون کو فالو کرنا ہے۔ پرشاسن کی اور سے جو اپیل کی گئی ہے اس کو دھیان میں رکھنا ہے اور کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا ہے جس سے کسی کی بھاوناؤں کو ٹھیس پہنچے۔ نماز سے پہلے مدینہ مسجد کے امام محمد علی دوارا نعت پاک کو پڑھا گیا تو وہیں مفتی نذیر القادری صاحب دوارا بھی خطاب کیا گیا۔ لیکن جب اگلے سال دوسرا حج جب انہوں نے کیا تو حج کرنے کے بعد جب عرفات کے میدان میں پہنچے تو منظر بڑا سہانا تھا۔ لوگوں کو دیکھ کر دل بڑا خوش ہوا اور اس جذبے میں اور جوش میں آ کر کہنے لگے یا اللہ جو عرفات میں لوگ موجود ہیں اگر کسی ایک بندے کا بھی حج قبول نہ ہوا تو میرے حج کا ثواب اسے عطا کر دے، میرے حج کا ثواب اسے عطا کر دے۔ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے بندے اے میرے پیارے سن، جب اتنی بات کہہ کر وہ گزر گئے تو فرماتے مزدلفہ میں رات کو قیام کیا اور سو گئے اور خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اس بندے سے، اس اپنے بندے سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے پکار رہا ہے کہ تو میرے نیکی کو جتاتا ہے، میرے احسان کو جتاتا ہے، یاد کر یاد رکھ حالانکہ میں تمام غریبوں سے زیادہ قریب ہوں، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم جو شخص عرفات کے میدان میں حاضر ہوگا میں اس کو ضرور بخش دوں گا، جو مجھے یہاں کر توبہ طلب کرے گا معافی مانگے گا میں اس کی بخشش فرما دوں گا۔ اللہ رب العزت اتنا احسان فرمانے والا ہے اور اتنا ہم پر کرم فرمانے والا ہے، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ قربانی کی فضائل بھی بتائی گئی۔ عید کی نماز سمپن ہو جانے کے بعد ملک میں امن و امن کی دعا کرائی گئی۔ سبھی نے ایک دوسرے کو گلے مل کر عید کی مبارکباد دی۔ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے، درود محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کہ جن کے صدقے میں اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے۔ آج پاک بڑا عیدگاہ میں ٹھیک 7 بجے عید الاضحیٰ کی نماز
7 जून 2025 पुरसुकून माहौल में अदा की गई है। पाक बड़े की आवाम को मैं दिल की गहराइयों से ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिस शान और शौकत के साथ पाक बड़ा की आवाम यहाँ इकट्ठा होती है और पुरसुकून माहौल में नमाज अदा की जाती है, एक पाक बड़े का अच्छा मैसेज दूर दूर तक पहुँचता है। तो मैं पाक बड़ा की आवाम को भी दिल की गहराइयों से और शहर मुरादाबाद और चैनल के माध्यम से जहाँ तक भी मेरी आवाज़ पहुँचे सभी को ईद उल अज़हा की दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। नगर पंचायत पाक बड़ा का और पुलिस प्रशासन का कैसा सहयोग रहा है इस ईद के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह पाक बड़ा नगर पंचायत का बहुत ही अच्छा सहयोग रहा है, अच्छा ताउन मिला है, सफाई भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर रही है और मैं पाक बड़ा प्रशासन का दिल की बहुत गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ पाक बड़ा प्रशासन को भी कि पाक बड़ा प्रशासन ने शाना बशाना मिलकर हमारे यहाँ ईदगाह पर बहुत पुरसुकून माहौल में छुट्टी रखी है और यहाँ पर सभी लोग हाजिर रहे। मैं पाक बड़ा थाना अध्यक्ष और पाक बड़ा प्रशासन को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और यहाँ के पत्रकारों को भी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा साउंड भी बहुत अच्छा रहा। 3 दिन तक कुर्बानी चलेगी। पाक बड़ा की आवाम से क्या अपील करना चाहेंगे मैं कुर्बानी? पाक बड़ा की आवाम से एक ये गुजारिश करूँगा कि जिस तरीके से आज 7 जून 2025 ईद उल अज़हा का पहला दिन है, हम सबसे पहला हमारा फोकस रहता है कि सफाई सुथराई का। मज़हब इस्लाम की शान भी ये कि सबसे अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि पाकी आधा ईमान है। तो हम जो जिस जानवर को ज़िबा कर रहे हैं, जानवर को ज़िबा करते वक्त उसका जो ओज वगैरह है या उसके अवशेष हैं, हम गुजारिश करेंगे चैनल के माध्यम से जहाँ तक भी मेरी आवाज़ पहुँचे तो वो इधर उधर सड़क वगैरह पर रोड वगैरह पर ना फेंकें। कुर्बानी का 3 दिन मुसलसल ये प्रोग्राम रहता है कुर्बानी का, तो कुर्बानी भी अच्छी तरीके से सामूहिक तरीके से पाक बड़ा पब्लिक स्कूल मदरसा अब्दुल गफूर नईमी में होती है। इस दौरान नगर पंचायत पाक बड़ा के चेयरमैन मोहम्मद याकूब भी फर्जंदाने तौहीद से गले मिलते नजर आए और उसके द्वारा भी ईद की मुबारकबाद पेश की गई। कुल मिलाकर ईद उल अजहा का त्यौहार पूरे देश के साथ साथ जनपद मुरादाबाद और मुरादाबाद की नगर पंचायत पाक बड़ा में शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। आज ईद उल अजहा के मुबारक मौके पर दिल की गहराइयों से नगर पंचायत पाक बड़ा की प्यारी सी आवाम को और देश की प्यारी सी आवाम को ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश करता हूं। ईद उल अजहा कुर्बानी का त्योहार है जो मोहब्बत की निशानी है। अल्लाह के लिए जो मोहब्बत, जो रजा के लिए कुर्बानी दी गई, उसको ईद उल अजहा के रूप में हम याद करते हैं और मनाते हैं। नगर पंचायत पाक बड़ा में बड़े अच्छी तरीके से ईद उल अजहा की नमाज हुई और अमन और सुकून और शांति का पैगाम दिया। नगर पंचायत पाक बड़ा हमेशा अमन, सुकून और शांति के लिए जाना जाता है, भाईचारे के लिए जाना जाता है। बहुत अच्छे तरीके से ईद उल अजहा की नमाज हुई, लोगों ने गले मिले हैं और लोग कुर्बानी करने जा रहे हैं। 3 दिन तक ईद रहेगी, चेयरमैन साहब क्या व्यवस्थाएं की गई हैं और अपील क्या रहेगी पाक बड़ा की जनता से? जैसे कि आप जानते हैं, आप लोगों ने नगर पंचायत पाक बड़ा की मेरे हाथ में कमान लेने के बाद जो मेरी खिदमत का काम दिया है, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने हर वार्ड में सफाई मित्रों को लगाया है और वो लोग आपको वहां से जो वेस्टेज होगी कुर्बानी की, उसको ले जाकर के जहां पे डालना है वहां डालेंगे और उसका निस्तारण हो जाएगा। पूरी तरीके से साफ सफाई का ध्यान दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इस साफ सफाई में हमारा सहयोग करते चले आए हैं, जिस तरह से आगे भी करते रहेंगे और इस नगर पंचायत पाक बड़ा को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने में हमारा सहयोग करेंगे। और इसके साथ साथ फिर एक बार और दिल की गहराइयों से नगर पंचायत पाक बड़ा की प्यारी सी आवाम को व देश की समस्त आवाम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं।